जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ संध्या। तो आज आम एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करने आम एकाठी होइछि। तो आज प्रसंग होउछि ओडिशा लोकसेवा आयोग द्वारा परिचालित असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जहाँकि समस्तंकर एक लक्ष्य जे सेक्रेटेरिएट से निश्चित भाव में गोटे एस भाव से चाकरी किपरि भाव पाइबे एवं तापाई कंपटीशन बहुत जोरदार हुए। आपण मैंने जानी गत थर यूआर एवं एससीबीसी कट ऑफ किपरि भाव बहुत अधिक आगे जाइथिला, पाखापाखि 248 एवं 246 कट ऑफ जाइथिला एवं दिन को दिन कंपटीशन भी बहुत बढ़ी बढ़ी चलछि एवं पिला माने मध्य सेहीपरि भाव प्रिपेरेसन करुचंती एवं जार निछक उदाहरण आम यही विगत OSSC CGL परीक्षा आम जानीपारे। तेणु OPSC AS जहाँकि आमर ओडिशा सचिवालय रे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भाव आमको चाकरी मिली था। तो से आमर प्रिपेरेसन किपरि भाव रहिबा उचित ए संपर्क में जानिबा। एवं द्वितीय कथा होची कोन ना आम OPSC AS नोटिफिकेशन विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एवं विभिन्न चैनल मान तरफ किए कहूँ सेप्टेम्बर आसो, किए कहूँ अक्टोबर आसो। तो आम ये स्थिति रे कौन करवा, तो ये संपर्क में मु आपन को गोटे बहुत सुंदर कथाटे आपन को कहबी। तो प्रथमे आम यही OPSC AS परीक्षा विषय आम संपूर्ण भाव में जानिबा जे यही परीक्षाटी एक्चुअली कौन ना। OPSC AS जो परीक्षाटी आमर प्रति 4-5 वर्ष को थे यार सिलेक्शन प्रोसेस हुए, जोटा को OPSC आमर कंडक्ट करे एवं जार जीके परसेंट निश्चित भाव में समस्त मुंडबिंधार कारण होता है एवं बहुत पिला से फेल भी हो जाती। तेणु जीके को आम किपरि भाव में हैंडल करवा जहाँफल कि आम ए सफल भाव में आम कृतकार्य होगा एवं आमको निश्चित भाव में OPSC आमर सेक्रेटेरिएट गोटे पोस्ट आम पाइपर। तो ये संपर्क में आम जानिबा। तो प्रथमे आम एस परीक्षा संपर्क में आम जानिबा, जहाँकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ओडिशा लोकसेवा आयोग द्वारा परिचालित OPSC AS परीक्षा। प्रथमे आम चलतु यार सिलेबस संपर्क में आम जानिबा। तो OPSC AS सिलेबस जदि आम देखिबा टोटाल 400 मार्क अर्थात 400 मार्कर परीक्षा हुए, जहाँकि 3टी स्लॉट रे आमर परीक्षा होता है। देखो प्रथम स्लॉट आमर जनरल अवेयरनेस होता है, जहाँकि आमको 1.5 घंटा समय ए मिलता है एवं परवर्ती स्लॉट जहाँकि दिन 11 साढ़े 11 भितर हुए, मझे टिके ब्रेक थाए। तापर आमर मैथमेटिक्स एवं रीजनिंग जहाँकि बहुत इम्पोर्टेंट रोल ए एग्जाम रे प्ले करे। ये जनरल अवेयरनेस एवं मैथमेटिक्स रीजनिंग बहुत गुरुत्वपूर्ण रोल ये जो फर्स्ट हाफ एवं सेकेंड हाफ रे जो ये दुईटी परीक्षा हुए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। एवं थर्ड हाफ रे जोटा कि थर्ड स्लॉट रे आमर जो परीक्षाटी होता है यहाँ इंग्लिश एवं ओडियार 100 मार्क्स परीक्षा होता है। एवं आपड़ जानी रखा उचित जे आमर जनरल अवेयरनेस 100 मार्क, मैथमेटिक्स रीजनिंग मिसी 100 मार्क एवं ये जो इंग्लिश ओडिया हुए ये आमर 100 मार्क अर्थात 200 मार्क परीक्षा होता है। यहपरी भाव में टोटाल आमर 400 मार्क्स परीक्षा हुए। एथिरे जो मैंने कृतकार्य हुंती सब सेक्शनल कट ऑफ विभिन्न कैटेगरी अनुसार बाहर एवं एथिरे जो मैंने कृतकार्य हुंती से मानकर स्किल टेस्ट गोटे हुए 50 मार्क्स एवं ये जो 400 मार्क्स एवं जो स्किल टेस्ट जो 50 मार्क यहाँ को मिसाई आमर कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आमर डिसाइड होता है
ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ବାହାରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆମର ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଆମର ଅଛି, କାହିଁକିନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରିକି ନିକଟରେ ଆମର ଚାକିରି ପାଇବାର ଯେଉଁ ସମୟସୀମା, ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 42 ବର୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲେ ଆହୁରି 5-10 ବର୍ଷ ଅଧିକା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନ ହେବା, ଆଉ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ କଥା କହୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ଆମର ଅଟେ। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ଅଟେ, ଯାହାକି ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆମର 35 ମାର୍କ ଆମର ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆମକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଆମକୁ 35 ନମ୍ବର ଆମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଟିକେ ବି କମିଗଲା, ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆପଣ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ। SCBCରେ ସେଇଭଳି 35 ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମାର୍କ ଅତି କମ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5 ମାର୍କ ଆମର କମ୍ ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ କଥା ଆମର ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ କ'ଣ ନା ଆମର ପିଲେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ହୁଏ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମର ବିଗତ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ଯେପରି 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର 22 ଅଗଷ୍ଟ 2022 27 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଏଇଥିରୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋଲୋଜିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସମିଟ୍ ଏବଂ କନଫରେନ୍ସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମେଜର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜେସରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇଥିଲା 2025ରେ, ସେଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ସରୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର କେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି କରିଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମର ନେଭି କରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଇସ୍ରୋ ଏବଂ DRDOର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଯାହାକି ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସେ। ସ୍ପେସ୍ ମିଶନରୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ହିଁ। ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏବଂ ଅନର୍ସରୁ ବି ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଜର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏବଂ ଅନର୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍, ଏଇ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଆମର ରହିଲା, ଏଥିରୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 35ରୁ 40 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଏଇଥିରୁ ଆସେ। ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତ 100 ମାର୍କରୁ 35ରୁ 40 ମାର୍କ କେବଳ ଆମର ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ଆମର ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର 10-12ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଇତିହାସରୁ ଆସେ, ଯାହାକି କେବଳ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲାବସ୍ରେ କେବଳ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମେଡ଼ିଭାଲ୍ ଏବଂ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମେଡ଼ିଭାଲ୍ ଏବଂ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମେ ସେଥିରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଇଏ କରିବା। ତ ତାପରେ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି କହିଲେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ'ଣ ଆସେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍
इंडियन जियोग्राफी मध्य प्रश्न आसे। तो आमर फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी आमर कौन ना आमर क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओसेनोग्राफी, आमर यूनिवर्स प्रश्न आसे। किंतु विशेषकर आमर क्लाइमेटोलॉजी, ओसेनोग्राफी, ओसेन करेन्ट मान विषय प्रश्न पचारे। एल निनो ला लिना प्रत्येक वर्ष प्रश्न आसे। ओपीएससी फेवरेट टॉपिक एटा। एल निनो ला लिनिया प्रश्न आसे। क्लाइमेटोलॉजी तो बहुत इंपोर्टेंट। आमर प्रेशर बेल्ट कथा कह कि आमर जो विभिन्न ये गुड़िक रही कौ अंचल कौ प्रकार साइक्लोनिक स्टॉर्म आमर प्रवाहित हुए से प्रश्न आसे। वर्ल्ड जियोग्राफी निश्चित भाव में विभिन्न देश महादेश प्रश्न आए। इंडियन जियोग्राफी रिभर्स माउंटेन्स प्रश्न आसे। तो जियोग्राफी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। आउ गोटे भेरी इंपोर्टेंट रोल प्ले करे आमर कौन ना इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी जिते कहवा आमर आर्टिकल्स गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट हो जाए। आमको तन्न तन्न कर भितर बहुत भितर आमको आर्टिकल्स गुड़ी पढ़ाई पड़ो। विशेषकर आमको पार्लियामेंट, सुप्रीमकोर्ट, हाईकोर्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत राज सिस्टम, विभिन्न इंपोर्टेंट आमेंडमेंट गुड़ी आमको पढ़ाई पड़ो। तापर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विषय आमको पढ़ाई पड़ो। जो आमर ह्यूमन राइट्स कमिशन कथा कह, आमर SC/ST कमिशन कथा कह, ये आमर कौन UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, ये आमको विभिन्न प्रकार प्रश्न। आमर नेशनल कमिशन फॉर वोमेन, ये विभिन्न ये गुड़िक आमको डिटेल्स पढ़ाई पड़ो। तापर सोर्सेस एवं प्रिएम्बल्स एथरू प्रश्न आसे। ऑल मेजर कमिटी जहाँ भी कमिटी बा कमिशन गुड़िक रही से प्रश्न आसे। प्रेसिडेंट, भाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स से रिलेटेड प्रश्न आसे। एमरजेंसी प्रोविजन्स प्रश्न आए। फंडामेंटल राइट, TPSP, यह यही सब एरिया गुड़िक आमर मुख्यतः मेजर रोल प्ले करे पॉलिटी। इकोनॉमिक्स रे फिजिकल पॉलिसी, बैंकिंग, 5 years प्लान, यही सब विषय गुड़िक आमर इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। तो ये हूँ आमर कौन ना मु आपण मानकु जनरल अवेयरनेस विषय मुझे कहली। तापर किसी मिसलेनियस क्वेश्चन भी आसे। तो जदि आमे पढ़ी बा देखी तो से भितर आमको जदि करि भल। तो तथापि जदि न करि पाले तथापि किसी असुविधा नहीं। तो फिर भी आमको अति कमटा आपण भावी नियंतु आमको 70-75 मार्क टार्गेट करके आमको गोटे पिला को जीवाई पड़ो। परीक्षा हॉल को जीवा पूर्व सी एति भाविकी जीव जे मत 70-75 मार्क पिला माने आमको रखापी पड़ो निहाती। जदि न रखा तेज आमको असुविधा हो आम पछरे पड़ जा। तो तापर भगवान को ऊपर आम ये कर परिश्रम तो आमको करने पड़ो। तापर आमर परवर्ती कार्यक्रम आम भगवान को ऊपर ईश्वर को ऊपर छाड़ीद, महाप्रभु जगन्नाथ को ऊपर आम छाड़ीद। किंतु कर्म आमको करने पिला माने पड़ो। कर्म नक जदि केवल आम भगवान को ऊपर निर्भरशील हो तेबे भगवान भी आम पिठरे पड़े ना। आम संपूर्ण भाव में हैरान हो पर भगवान को दोष देले किसी लाभ ना। नेड़ी गोड़ कौणी को बहीज से आम भगवान को जदि आम दोष दबा ताहले आउ किसी फल फल ना। आम केवल रिग्रेट ही कर। तेणु तापर कौन ना ये जो मैथमेटिक्स पार्टी आमर रहा एथिरे आमको एरिथमेटिक पार्ट रू निश्चित भाव में आमको बहुत गुरुत्वपूर्ण मैथमेटिक्स ता सहित आमर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमिनेट्स मैट्रिक्स, यही सब विषय गुड़िक आमको निश्चित भाव में ध्यान देवाई पड़ो। एरिथमेटिक सहित यही विषय। तापर मेन्सुरेशन भी आमर रही 2D और 3D मेन्सुरेशन। रिजनिंग कहले मुख्यतः आमर नॉन वर्बल रिजनिंग रु गुड़ाए प्रश्न आमर आसे। जेपरिक आमर मिरर इमेज, वाटर इमेज, कम्प्लीसन ऑफ फिगर कम्प्लीसन, तापर क्यूबॉइड रु प्रश्न आसे, ऑर्डर रैंकिंग रु प्रश्न आसे। तापर आमे कहि परिबा कोन कोडिंग एवं डिकोडिंग रु चाइनीज कोडिंग रु प्रश्न आस्थिला। आमे देखिचे चाइनीज कोडिंग रु गोटे दिटा प्रश्न आसे। तापर हमरो डिक्शनरी
ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଡିକ୍ସନାରୀକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଥିରୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଡିରେକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଆସେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ କ'ଣ ଆସେ, କ୍ଲକ୍ରୁ ଆସେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଲକ୍ରୁ ବି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ତ ରିଜନିଂରେ ଆମକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50-50 ମାର୍କସ୍ ସେ ରଖିପାରିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 45ରୁ 50 ମାର୍କ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବା, 45-40 ନମ୍ବର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ଆମର ପିଲେ ଏଇ ପାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟି ରହିଲା, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ 90ରୁ 95 ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଥିରୁ କି 200 ମାର୍କର ଆସେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 200 ମାର୍କରୁ ଆମକୁ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଭାରେଜ୍ ଗୋଟେ 160ରୁ 170 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା। କାହିଁକିନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆମର ବିଗତ ଯେଉଁ IPSS ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଟପର୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟି ସିଏ କୁଆଡ଼େ 350 ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ। ତ ମାର୍କ ତ ସେୟାର କରାଯାଇନଥିଲା, ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମୋତେ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ସେ 97, ଜିକେରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ, ସେ 86 ମାର୍କ ରଖିଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ତନ୍ନ କରି ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲେଭେଲର ପ୍ରଶ୍ନ OPSC ବନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧେ UPSC ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବ, ଭଲ ପିଲାଟି ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି ହେଉ ସିଏ 350 ନମ୍ବର ସେ ପିଲାଟି ରଖିଥିଲା। ତାର ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ 400 ମାର୍କ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିଶି ଆମର 350 ମାର୍କ ସେ ପିଲା ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅତି କମ୍ରେ ତ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ 330 ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 330 ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ କଲେ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଇଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍, ଇଂଲିଶ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ପିଲାମାନେ, ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଇଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାରର ବିଭିନ୍ନ ସେସନ୍ ଯେପରି ଟେନ୍ସ, ସବଜେକ୍ଟ ଭାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ନାଉନ୍, ପ୍ରୋନାଉନ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟେଗ୍, ତାପରେ ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରୁ PQRS ଟାଇପ୍ ବା ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲୋଜ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଆର୍ଟିକେଲ୍ସ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସ ସବୁରୁ 10-10ଟା ଲେଖା ପକାଇ ଦିଏ ପିଲାମାନେ। 10-10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ୟାସେଜରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଆମକୁ ପ୍ୟାସେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ୟାସେଜ ଆମକୁ ଉଭୟ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳେ। ଏ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନଟି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଆମର ହୁଏ, ଥାର୍ଡ଼ ସିଟିଂରେ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆମକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏତିକି ମାର୍କ ଆମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ 160ରୁ 170 ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ, 90ରୁ 95 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 60ରୁ 70 ମାର୍କ ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ଆମେ କହିବାନି, 60ରୁ 70 ମାର୍କ ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକି କଲେ ଯାଇ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବାର ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିପାରିବ। କେବଳ ବାକ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କର୍ମରେ ମଣିଷର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଫଳରେ କେବେ ହେଲେ ମଣିଷର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ମଣିଷ ଯଦି ସତ୍ କର୍ମ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସତ୍ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଏବଂ ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଅଳସୁଆ, କେବଳ ବାକ୍ୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ଫୁଟାଣିଆ କଥା କହି
କେବଳ ଶୋଇପଡ଼େ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ସତ୍ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେମିତି ନାହିଁ ଆମର ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଆମେ 90% ଯଦି ଆମର କର୍ମ ଆଉ 10% ବି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 90% କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 90% ଯେଉଁ କର୍ମଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏ ପରୀକ୍ଷା ସେଭଳି ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ବି ନୁହଁ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ SSC CGL ଲେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ଯେହେତୁ OPSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ GK ସେକ୍ସନଟି ଯେଉଁ କରୁଛି ସିଏ ପୁରା OCS ଲେବୁଲ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପକାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ OCS ଲେବୁଲ୍ର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି କହିପାରିବା ଆମେ। ତ ପିଲାମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଡରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପୁରା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଇଏ ଆସିବ ସିଏ ଆସିବ। ତ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଆମକୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇକି ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ପୁରା ଆମେ ଡରି ଯାଇକି ଆମର ଝାଳ ବୋହିଦେବା ଆମେ ପୁରା, ସେଭଳି ନୁହଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ହେଲା କଥା। ତ ତାପରେ ଆମେ ନିକଟରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ କହିପାରିବା କି ଆମର ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ 340 ପୋଷ୍ଟର ଆମର ଯାଇଛି OPSCକୁ ଆମର ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 340 ବି ସେମିତି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେମିତି ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ 8,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଲେ ବି ସେ ଲୋକ କହିବ ଯେ ନା ବହୁତ କମ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଲା, ଏ ହେବନି ସେ ହେବନି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ନେଗେଟିଭିଟି ସବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ। ତ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାନି, ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରିଯିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 340 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାହାର ମିଟିଂ ଏଇ ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ଗାଲୁ ପେଲୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ବାହାରି ଯେ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିଯିବ, ମୋର OPSCରେ ଚିହ୍ନା ଅଛି, ମୋର ସେ OPSCରେ ଅମୁକ କିରାନୀ ବାବୁ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲାଣି ମୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚିହ୍ନା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଲୁ ପେଲୁଛନ୍ତି ଏହାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ କେବଳ କ'ଣ କରିବା, କେବଳ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବା। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଆମେ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସିଏ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଉ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଉ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ସମୟ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବି କିଛି ନିର୍ଭର କରେ, ତ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏତିକି କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମିଳେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।